जीवन के वचन में आपका स्वागत है। एक और बार हम शैतान के बारे में, नरक के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है हमारा प्रेमी परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, नरक जैसा एक बिल्कुल आग से भरा हुआ, एक दर्द से भरा हुआ एक जगह क्यों बनाएगा? पाप में रहने वाले लोग कभी भी अपने पाप को अंगीकार नहीं करते और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो वो उनका क्या हुआ? इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे पापियों को रखने के लिए एक जगह चुना है, वो है नरक, जो शैतान के लिए और उनके दूतगणों के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए नहीं। आइए वीडियो में जाते हैं। സൈന്യങ്ങളെ യഹോവേ എത്ര വിദഗ്ധമാണ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാർ. സ്വർഗവും നരകവും എന്ന വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പഠനം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ്. स्वर्ग और नरक के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे उसके आगे की और हम बढ़ते हैं। ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ എപ്പിസോഡ് നരകം, അതിന്റെ ഉത്ഭവം, ലൂസിഫർ ഇവയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. और इससे पहले वाला एपिसोड में हमने सीखा नरक क्या है और उस लूसीफर कौन है और कैसे नरक का सृष्टि हुआ। നരകം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. नरक के विषय में और थोड़ी सी बातें करना जरूरी है, वो आज हम चर्चा करेंगे। കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ज्यादा हम इसके बारे में भी डिटेल में नहीं जा सकते, കാരണം അതിനുവേണ്ടി ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. लेकिन उसके लिए समय हमारे पास नहीं है। മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഹിന്ദി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ये हमारे मलयाली लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे हिंदी समुदाय में रहने वाले लोगों के लिए भी है। അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് സമയം ഇരട്ടിലധികം ആവശ്യമായി വരുന്നു. और क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है इसलिए हमें जितना समय है उससे 2 गुना समय जा रहा है। എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. आप लोग हम सब हमारा सहयोग दीजिए। ഏറെ എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് ഇത് തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വരും. आने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। നരകം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം. नरक जो एक विषय है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। നരകം ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗ വിഷയമല്ല ഇന്ന്. नरक एक साधारण विषय नहीं है आज। സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വരും, നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുമേ പറയാറില്ല. स्वर्ग के बारे में बहुत से कलीसिया में चर्चा होती है, उसके बारे में भाषण होता है, लेकिन नरक के बारे में कोई नहीं बोलता। ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും ഒരു സ്റ്റോറി കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ പലരും പറയാറുള്ളൂ. लासर और धनवान के बारे में एक पैराबल है वचन में, वो ज्यादा से कलीसिया में बताते हैं। D.L. മൂഡി എന്ന അനുഗ്രഹീത ഒരു ദൈവദാസനുണ്ടായിരുന്നു. D.L. मूडी करके एक बहुत आशीषवान एक प्रचारक थे। അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹൈവേയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. वो एक दिन हाईवे में अपने घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे। അപ്പോൾ മദ്യപന്മാരായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. तो जो जो युवा जन है जो दारू पी के या शराब पी करके रास्ते में आ गए, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, और D.L. मोडी से उन्होंने ये पूछा, ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാമോ? एक रास्ता आप बता सकते हैं? ഏത് വഴിയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? D.L. मोडी ने पूछा कौन सा जगह? നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി. और वो शराब पीने वाले बोले नरक जाने का रास्ता बताओ। D.L. മൂഡി പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല, ഈ പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി. D.L. मोडी ने कहा आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, यही रास्ता है नरक। അദ്ദേഹം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ लेकिन वो आधे घंटे के बाद अपना मीटिंग के बाद वापस आते हैं, അതേ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു. वहां पे बहुत सारे जन को उन्होंने देखा। കുതിര നിർത്തി ആ ഭാഗത്തേക്ക് താൻ നടന്നു. घोड़ा को रोक करके वहां से उतर के वो आए। ആ രണ്ട് യുവാക്കന്മാരും കത്തിക്കുത്തേറ്റ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുക. और वो क्या देखते हैं, ये 2 युवा जन जो हैं आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को चाकू मार के पूरे लहू लहान होकर के मरे पड़े हैं। ആ ബോഡിയുടെ അടുക്കൽ താൻ മുട്ടുകുത്തി.
और वहां पे डीएल मोडी अपना घुटने टेकते हैं വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു. और वो बहुत ही दर्द से रोते हैं। ഹേ മരണമേ, നീ ഇത്ര സമീപമായിരുന്നുവോ? हे मृत्यु तो इतना पास था, ഹേ നരകമേ, നീ ഇത്ര അടുക്കലായിരുന്നുവോ? हे नरक तू इतना समीप था। ഇതാണ് എന്റെ സത്യം. और यही है उसका सत्य। ഏത് മനുഷ്യനും ജനിച്ചാൽ മരിക്കും. ये जो भी मनुष्य है जो इसका जन्म होता है उसका मृत्यु जरूर होगा। ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും സകല മനുഷ്യനും ദൈവം एक നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना आवश्यक है। മരണമെന്ന് പറയുന്നത് मृत्यु जो हम कहते हैं മറ്റൊരു ആസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടം മാത്രമാണ്. हमारा एक जगह से दूसरा जगह की और जाना ही हम कह सकते हैं। മരണം യാദൃച്ഛികമല്ല. मृत्यु जो है एक फिलॉसफी नहीं है। മണ്ണാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി നിയമമാണ് മരണം. मिट्टी से बना हुआ हर एक मनुष्य के जीवन में एक सत्य है मृत्यु। സകല മനുഷ്യനും മരണം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. हर एक मनुष्य को मृत्यु है ऐसा परमेश्वर ने निश्चित कर रखा है। പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ. पाप का परिणाम जो है मृत्यु है। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ लेकिन परमेश्वर का कृपा നിത്യജീവനാണ്. अनंत काल का जीवन है। നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നരകത്തിന്റെ അല്പഭാഗമാണ്. हम जो चर्चा कर रहे हैं नरक के बारे में है। കല്ലറകൾ ഉള്ള എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और जो भी मृत्यु जिनका हो गया है वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनेंगे। നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും जो अच्छा काम किए वो जीवन की ओर, തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യും. और जो गलत काम किए हैं वो न्याय के लिए उनको उठाया जाएगा। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം. योना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका वाक्य 20वां वाक्य। അന്ന് വായിക്കുക. क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे देखता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 24-ന്റെ 15-ാം വാക്യം. प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसका 15 वाक्य इस तरह से कहता है നീതിമാന്മാരുടെയും നീതി കെട്ടവരുടെയും പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും. कि धर्मी और अधर्मी दोनों का ही जी उठना होगा। ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച സകല മഹാന്മാരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. और इस धरती में जितने महान लोग पैदा हुए हैं सबका मृत्यु हुआ है। ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരും സാധാരണക്കാരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുകയില്ല. आज जो जीवित हैं जो महान व्यक्ति हैं वो सब भी एक दिन उनका मृत्यु होगा। മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में जानना मनुष्य को जरूरी है, लेकिन कब? जब वो जीवित है। നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ സ്വർഗം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, മരണവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, നരകവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. हमने पहले जैसे चर्चा किया स्वर्ग भी एक सत्य है और नरक भी एक सत्य है। ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നാം പോയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. ये दोनों में से एक जगह हमें जाना है, वो सत्य है। നരകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയങ്കരമായ തീക്കുണ്ടമാണ്. नरक जो है बहुत ही भयानक और भयानक जगह है वो। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ്. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और नरक दोनों के बारे में अपने चर्चा में या अपने भाषण में बोले हैं। ധനാട്രോളജി എന്ന ഒരു പഠനശാഖ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ധനാട്രോളജി, അതായത് മരണാനന്തരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം. डनाटोलॉजी करके एक जो पढ़ाई होता है जो थियोलॉजी में वो यहाँ उसके बारे में कॉलेज में पढ़ाया जाता है जो मृत्यु और जीवन के बारे में होता है। ദ ഇന്റർനാഷണൽ നിയർ ഡെത്ത് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പഠനശാഖയുണ്ട്. इंटरनेशनल नियर डेथ सर्विस जो होता है
वहां पर इस मृत्यु के बारे में, जो मनुष्य का जब मृत्यु होता है उसके बारे में पढ़ाई की। മരണത്തെയും നരകത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് അത്. वो मृत्यु और नरक के दोनों के बारे में पढ़ाई करने वाला एक एसोसिएशन है। ഈ ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവും ദേഹിയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ हमारा जो शरीर को छोड़कर जब आत्मा निकल जाता है, ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവനില്ല, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. हमारे जो शरीर में जीवन नहीं बचता, वो मिट्टी में मिल जाता है। ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है, കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. जो आत्मा शरीर से निकल जाता है, वापस वो आत्मा शरीर में आता है, और वो है ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോയതിനെ കുറിച്ചും നരകത്തിൽ പോയി കണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇരുന്ന് അവർ ജനത്തോട് പറയുകയാണ്. और वे जो हैं, जो स्वर्ग में जाते हैं और नरक में भी जाते हैं और वापस अपने शरीर में आते हैं, और उसके बारे में वो बताते हैं। എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമായി വരണമെന്നില്ല. ये सारे जनों को ये विश्वास होना जरूरी नहीं है। 146 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം, അവന്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു, അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു, അന്ന് തന്നെ അവന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കുന്നത്. भजन संहिता 146 और उसका चौथा वाक्य इस तरह से कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। 89-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 48-ാം വാക്യം കൂടെ വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. भजन संहिता उसका 89, उसका 48 वाक्य इस तरह से कहता है, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? മരണം കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ വായിച്ചത്. मृत्यु को ना देखने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. मृत्यु के बाद क्या होगा, उसका एक सवाल भी उठता है। അവിടെ പ്രവചനാത്മാവിൽ ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതാണ്. वहां पे भजन संगीता जो लिखने वाला, वो अपने आत्मा में होकर के बात को कहता है। മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മണ്ണിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നു. हम जानते हैं कि मरने के बाद या मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, ആത്മാവ് പോകേണ്ടിടത്ത് പോകുന്നു. और आत्मा जो है जहां पे जाना है वहां चला जाता है। ആ പോകുന്ന ഇടം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. और वो जगह कौन सा है, ये है असली सवाल। നരകത്തെ കുറിച്ച് 230 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और नरक के बारे में 230 बार बताया गया पवित्र वचन में। അതിൽ സൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് 17 പ്രാവശ്യം അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. सातान करके 17 बार बताया गया है। ഡെവിൾ എന്ന പദം 33 പ്രാവശ്യം കാണാം. डेविल करके जो शब्द है वो 33 बार बताया गया है। ഷിയോൾ എന്നും ഗഹന്ന എന്നും 2 പദം മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. और शियोल और गहना करके जो मूल भाषा है उसका भी प्रयोग किया गया है। അത് മരണാനന്തരം മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടമാണ്. मृत्यु के बाद ये जगह में मनुष्य जाएगा जो गलत काम करते हैं। ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഹാഡ്സ് എന്നും ടാർട്ടർസ് എന്നും 2 പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ग्रीक में हेडिस करके भी उसको बोला जाता है। ഇതിൽ നരകത്തിന്റെ ഭീകരതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ലൂസിഫർ ആകുന്നു എന്നവിടെ കാണിച്ചു. और नरक में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है लूसीफर। യെശയ്യാപ്രവചനം 30-ാം അധ്യായം 33-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്പോൾ വായിക്കാം. इशाया का पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 33 वाक्य में यह लिखा हुआ है, वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है, वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है, यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा की नाई उसको सुलगाएगी। നിത്യ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയാണ്. और अनंत काल तक जलने वाला गंध और आग है नरक।
അത് രാജാവിനായിട്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ വായിച്ചത്. और ये कहा गया है कि राजाओं के लिए भी वो जगह बनाया गया है അവൻ അതിനെ ആഴവും വിശാലവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. और वो बहुत बड़ा है और बहुत गहरा भी बनाया है परमेश्वर ആ ने। ചിതയിൽ വളരെ തീയും ഗന്ധവുമുണ്ട്. और उसके अंदर आग और उसकी लपटे और गंधक है ഒരിക്കലും അണയാത്ത അവസാനിക്കാത്ത നിത്യനരകമാണത്. और कभी ना बुझने वाला आग है वो। ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയും ജീവിച്ച് അവസാനിക്കുന്ന രാജാവായാലും इस धरती में कैसे भी अपना जीवन बिताया हुआ एक राजा भी हो, ഒരു ദരിദ്രനായാലും एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति भी हो, ഏത് പണ്ഡിതനായാലും പാമരനായാലും एक पंडित हो या बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति हो, ഒരു യാചകനായാലും एक याजक या भिखारी भी हो, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ स्वर्ग का जाने वाला एक ही मार्ग सत्य और जीवन, യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയായ കൊണ്ട് നരകത്തിൽ തന്നെ പോകും. अगर यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो नित्य नरक में ही जाएंगे। ആ നരകത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴി യേശുവിനെ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और उस नरक में ना जाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। സാത്താന്യ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ജനം വിമോചിതരാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और शैतान के कामों से मुक्ति प्राप्त करे, यही है हम सबका यत्न और प्रार्थना। നമുക്ക് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു കൂടിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. हमें नित्य जीवन प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിട്ടു, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിടും. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. और प्रकाशित वाक्य में इस तरह से लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल गए, और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। നരകം സത്യമാണ്. नरक एक सत्य है। യെശയ്യാപ്രവചനം 30-ാം അധ്യായം 33-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചു, ईशाया का प्रवाचक उसका 30वां अध्याय और उसका 33 वाक्य में हमने इस तरह से पढ़ा था। പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹനസ്ഥലം എന്നാ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. और बहुत साल पहले वाला एक जलने वाला या गंधक से भरा हुआ एक जगह, അത് രാജാവിനായിട്ടും ദരിദ്രനായിട്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. और वो राजा हो या दरिद्र हो सबके लिए बनाया गया है। മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിട്ടു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തക വാക്യവും വായിച്ചു. और मृत्यु के बाद सारे गलत काम करने वाले वे वहां जाएंगे। ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം अयूब का किताब उसका 28 अध्याय 5-ാമത്തെ വാക്യം, उसका 5वां वाक्य इस तरह से कहता है, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന്റെ അധോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ മറിയുന്നു. यह जो भूमि है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे से के स्थान मानो आग से उलट दिया जाते हैं। ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം മനുഷ്യൻ പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. अब पृथ्वी का ऊपर का भाग जो है मनुष्य वहां पे रहता है। അവിടെ കൃഷി എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു, മനോഹരമായി വീട് പണിയുന്നു, വാഹനം ഓടുന്നു, എല്ലാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗമാണ്. और हम जानते हैं कि वो पृथ्वी के ऊपर में हम खेती करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अपना घर बनाते हैं। എന്നാൽ അതിന്റെ അധോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ മറിയുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. और उसके लेकिन उसके अंदर या उस धरती के और नीचे जाएंगे तो हम जानते हैं उसके अंदर आग ही आग है। ആ തീ കൊണ്ട് മറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് നരകം എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. और वो आग से भरा हुआ एक जगह है, उसको बोलते हैं नरक। ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം പിക്ചേഴ്സ് അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടുകളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ऐसे बातों को समझने के लिए हमें पिक्चर्स नहीं, ऐसे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे चार्ट्स की जरूरत है। അതുകൊണ്ട് ചാർട്ടിൽ ഓരോ പാർട്ടുകൾ കാണിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. अभी जो इसीलिए आपको समझ में आने लायक मैं आपको चार्ट दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। അവിടെ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 26-ന്റെ 5-ഉം 6-ഉം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ,
अय्यूब का किताब उसका 26 अध्याय उसका 5 और 6 जब पढ़ते हैं, പ്രേതങ്ങൾ നൊന്ത് നടുങ്ങുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. वहां पे प्रेत जो है वो बहुत ही दर्द से पुकारते हैं. പാതാളം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. अधोलोक उसके सामने अथाड़ा रहता है. അതോ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ നരകമാണ്. अधोलोक जो बोलते हैं नित्य रहने वाला है, अनंत काल तक रहने वाला जगह है. അവിടെ പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരണാനന്തര ആത്മാക്കൾ കിടക്കുന്നതാണ്. और वहां पे जो प्रेत बोलते हैं वो अनंत काल तक उस नरक में रहते हैं. പാതാളം അവിടെ തുറന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ്. और वहां पे हम देखते हैं कि अधोलोक उधड़ा हो रहता है. അതാണ് ഈ കാണുന്നതായ പ്രതലം. और ये है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं. ഈ പാതാളത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരും. और ये अधोलोक की जब बात कहते हैं तो लासर और वो धनवान के बारे में याद आता है. ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗമാണ് ഖബ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം. और भूमि का ऊपरी हिस्सा का वो जगह को हम कब्र बोलते हैं. അതിന്റെ അധോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടൊന്നുപോലെ മറിയുന്ന നരക സ്ഥലമാണെന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. लेकिन कब्र के नीचे जो है आग से भरा हुआ एक जगह है. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗം തീ കൊണ്ട് മറിയുന്നത് പോലെ തീ കത്തിജ്വലിക്കുകയാണ്. और शास्त्र हमें यह सिखाता है कि धरती के नीचे आग ही आग है. അവിടെ നിന്നാണ് അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നത്. जो कब्र के नीचे है वहां पे आग है, वही आग जो है ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकल के आता है. വലിയ വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം അവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. वो वहीं से अग्नि से बना हुआ पर्वत जो है निकल के बाहर आता है. 600, 800, 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ അഗ്നിപ്രവാഹമാണ് അത് വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ഒഴുകി പോകുന്നത്. और हम जानते हैं कि उसमें से ज्वालामुखी में से निकलने वाला ज्वाला जो है किलोमीटर के दूरी में वो चलता रहता, बहता रहता है. നാം കാൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രതലം. और ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये धरती का ऊपरी भाग का हिस्सा है. അതിന്റെ അധോ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. और उसके अंदर के बातें क्या है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं. അതിൽ ഒന്നാണ് സ്വർലോക് എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മിജൻ की ആത്മാ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. और उसमें से एक जगह है जो धर्मी जन की आत्माओं का रहने का जगह. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം കഴിഞ്ഞു. प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बाद പുനരുത്ഥാനം വരെയുള്ള സമയത്ത് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. और वो पुनरुत्थान होने तक रहने वाले संत लोग का रहने का एक जगह है. അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. अब्राहम का गोदी, अब्राहम पिता का गोदी करके बोलते हैं. സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇടമെന്ന് മാത്രം. स्वर्ग का एक स्थान करके हम बोलते हैं. എന്നാൽ അതിന്റെ താഴെ നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണാം. लेकिन उसके नीचे नरक करके एक जगह है. അവിടെ ലാസറിനെ കണ്ട, അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ലാസറിനെ കണ്ട ധനവാൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്. और वहां पे धनवान जो है देखता है कि लासर जो है अब्राहम की गोदी में बैठा है और बोलता है. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. लूकोस का जो पुस्तक है उसका 16 अध्याय में यह बात को कहा गया है. അത് വളരെ വിശദീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന और കാര്യമാണ്. हम सब इस पोर्शन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं. നിലവിളിയുടെ സാരം ഇതാണ്. और वो वहां पे क्या चिल्ला के बोलता है धनवान. അബ്രഹാം പിതാവേ, ഞാൻ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. अब्राहम पिता, मैं आग में जल के राख होता जा रहा हूँ. ലാസറിനെ അയച്ച് എന്നെ നാവിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണമേ. लासर को भेज के मेरे जीभ को थोड़ा सा भिंगाओ. അപ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവ് പറയുകയാണ്, तब अब्राहम पिता कहते हैं ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആർക്കും വരുവാൻ കഴിയില്ല. और वो कहते हैं कि यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता और वहां से कोई यहाँ पे नहीं आ ഈ सकता. ലോകത്തിൽ നീ ആഡംബരമായി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചു.
ये इस दुनिया में आपने बहुत सुखद तरीके से जीवन बिताया। സകല പാപവും നിന്റെ നിത്യജീവിത അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. सारा पाप जो तुम्हारे जीवन में तुमने किया है, ലാസർ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചു, അവൻ ഇവിടെ സുഖമായി വസിക്കുന്നു. और लाजर जो है बहुत दुखद के अवस्था में जिया और वो अभी स्वर्ग में आराम कर നിന്റെ रहा है। ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തതിന് തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ശിക്ഷ സഹിച്ചുകൊണ്ട് യാതനാ സ്ഥലം നരകത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. और जो तुमने गलत काम किए अपने जीवन में, उसी की परिणाम फल से तुम नरक में पड़े हो। അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തോട്ടും ഇനി മാറാൻ സാധ്യതയില്ല. लेकिन वहां से और कहीं आप नहीं जा सकते हो। നരകത്തിലായാലും ചിന്തയുണ്ടവന്. नरक में है ऐसा एक चिंता उनको है, അവൻ ഓർക്കുന്നു, നിലവിളിക്കുന്നു, ഭാവിക്കുന്നു, എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. और वो सोचता है, याद करता है और चिल्लाता है, ये सब नरक में होता है। മരണാനന്തരം നരകത്തിൽ കിടന്ന് എത്ര നിലവിളിച്ചാലും സമർപ്പിച്ചാലും ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. और मृत्यु के बाद, नरक में जाने के बाद कितना भी सोचो, चिल्लाओ, बात करो, लेकिन वहां से रक्षा की कोई मार्ग नहीं है। ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും രാജാവായാലും ധനവാനായാലും ദരിദ്രനായാലും നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ कोई भी राजा हो, धनवान हो या भिखारी हो, कोई भी हो, लेकिन मृत्यु के बाद जब नरक चला जाता है, പരേതാത്മാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ക്രിയ ചെയ്താലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല. हम जानते हैं कि हमारे मत में बहुत सारे प्रार्थनाएं, आराधनाएं होती हैं जो मृत लोगों के लिए होते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവൻ നിത്യജീവനായി കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും. और जो जीवित रहता है और अपने जीवन में अच्छे काम करता है, वही स्वर्ग जाएगा। ദുഷ്ടജൻകി ആത്മാ കിടക്കുന്നതായ പാതാള സ്ഥലമാണ് ഈ നരകം. दुष्ट जन की रहने वाली एक जगह है ये पाताल करके एक जगह। ജീവനോട് ഇരുന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അവൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. जब वो जीवित था, बहुत सारे पादरी और सपोदेशक जो आकर उनको बताए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। അടുത്ത അവന്റെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, उसके बाद वो ये बात को कहते हैं, ഏതായാലും ഞാൻ ഈ നരകത്തിൽ വന്ന് എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു. अब मैं तो कैसे ये नरक में आके गिर गया। എനിക്ക് 5 സഹോദരന്മാർ നാട്ടിലുണ്ട്. मेरे 5 भाई लोग हैं मेरे इस धरती में, അവരാരും ഈ നരകത്തിൽ വന്ന് നശിക്കരുതേ എന്ന് അവൻ നരകത്തിൽ കിടന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. और वो वहां पे रहकर रोता है और बोलता है कि मेरे 5 भाइयों को बचा लो। നിത്യജീവനായി സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए आपको, जब आप जीवित हो तभी आपको उसका निर्णय लेना है। അതുകൊണ്ട് നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. नरक एक सत्य है, वहां पे जा करके आप कितना भी चिल्लाओ कोई फायदा നരകം नहीं है। അവന് മുമ്പാകെ തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. और वह वचन कहता है कि नरक खुला पड़ा हुआ है। നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി വിശാലമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. नरक का रास्ता बहुत बड़ा और चौड़ा है। ഏതു ദുർമാർഗവും ഏതു ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ ആ നരകത്തിൽ പോകും. आप कैसे भी गलत काम करो तो आप उस रास्ते में जरूर जाओगे। എന്നാൽ നിത്യജീവനായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലുള്ള വഴി ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളതാണ്. लेकिन सत्य का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग बहुत छोटा पतला है। സത്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും കഷ്ടതയും വേദനയും അനുഭവിച്ച് പരീക്ഷകൾ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. हमें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा അപ്പോൾ और ഈ परेशानी और दुख भी झेलना पड़ेगा। വിശുദ്ധന്മാരെയും അബ്രഹാമിനെയും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ധനവാൻ കാണുകയാണ്. और धनवान जो है नरक में अब्राहम को और वहां के लासर को देखता है। എന്റെ 5 സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ ലാസർ പോയി സുവിശേഷം പറയണം. और धनवान कहता है कि आप कृपया करके लाजर को धरती में भेजें और मेरे 5 भाइयों को बचा ले। അപ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവ് പറയുകയാണ്, तब अब्राहम पिताजी इस तरह से कहते हैं, നാട്ടിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അവിടെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ട്. और हमारे धरती में सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत से जन हैं। അവര് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന സുവിശേഷകന്മാരുണ്ട്, പരസ്യയോഗം നടത്തുന്നവരുണ്ട്, വീട് സന്ദർശിച്ച് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഇവിടെ വരുമെന്നാണ്. और जब वो सुसमाचार सुनाने वाले पादरी और सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्तियां कभी घर में रास्ते में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उनका ना सुनने से
कोई फायदा नहीं है। നരകത്തിൽ കിടന്ന് അനുദപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. नरक में जा करके कितना भी रोए कोई फायदा नहीं है। പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. उस समय पाप का अंगीकार करने से कोई फायदा नहीं है। ഇപ്പോഴാണ് സുപ്രസാദകാലം. अभी है शुभ समय, ഇപ്പോഴാണ് പ്രസാദകാലം. अभी है आनंद का समय। കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുക, അവന് കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് प्रभु ബൈബിൾ यीशु പ്രമാണം. मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार रक्षा प्राप्त करेगा। മരണാനന്തര ക്രിയകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. मृत्यु के बाद नरक में जाने के बाद कुछ भी आप करो कोई फायदा नहीं है। അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയ ദൂതന്മാരെയും അവർ ബന്ധഗ്രഹത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. और उससे पहले जो दूतगण जो गिर गए उनको भी बंदी गृह में डाल दिया गया है। गिराया गया സ്വർഗ്ഗദൂതം का ബന്ധഗ്രഹ എന്ന് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. गिराया गया बंदी गृह वाले दूत हैं और वो आप देख रहे हैं स्क्रीन में। കോടാനുകോടി ദൂതഗണങ്ങളാണ് ആ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. करोड़ों की संख्या में वैसे दूतगण नरक में पड़े हैं। നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. नरक एक सत्य है। ഇവരെ എല്ലാം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ये सब का न्याय होगा एक दिन। ക്രിസ്തുവിന്റെ 1000 ആണ്ട് ഭരണത്തിൽ प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल का शासन के समान പഴയ പാമ്പായ സാത്താനെ 1000 ആണ്ടേക്ക് ബന്ധിക്കും, അഥവാ ലൂസിഫറിനെ ബന്ധിക്കും. और उस समय शैतान को बंदी बनाकर रखा जाएगा। 1000 വർഷം അവൻ അവിടെ കിടന്നു ഭൂമിവാസികളെ തെറ്റിക്കുവാൻ അവന് സാധ്യമല്ല. और 1000 साल वो जो है प्रभु के लोगों को गलत रास्ते में नहीं ले जा सकता। ഭൂതലത്തെ തെറ്റിക്കുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടരെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. और ये भूमि में या धरती में रहने वाले मनुष्यों को गलत रास्ते में ले जाने वाले लोग हैं, ये देख रहे हैं। പാപത്തിൽ മരിച്ച മനുഷ്യാത്മാക്കൾ യാതന സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നു. पाप में जो मृत्यु हो गया वो मनुष्य यहाँ पे यातना स्थल में खड़े हैं। ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മറുത്തു മത്സരിച്ച ദൂതന്മാർ മറ്റൊരു നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നു. और जो गलत अपने जीवन में बहुत पीड़ा सह करके मृत्यु हो गया वो अलग एक जगह में पड़े हैं। പുരാതന പാമ്പായ സാത്താൻ ലൂസിഫർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഇവിടെ മറ്റൊരു അഗാധ കൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നു. और हम देखते हैं कि लूसीफर भी एक अलग सा एक जगह में वो भी पड़ा हुआ है। അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. ये आखिरी में एक और बात को मैं कहना चाहता हूं। വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പറയുന്ന 4 ഇടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 4 अलग जगह के बारे में हमारा वचन बताता है। ഇതിൽ കൂടുതൽ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. लेकिन इससे भी ज्यादा सूचना देने वाले नरक के स्थल हैं। അത് ഏറ്റവും ഭീകരമായ നരകമാണ് നിത്യനരകം. उससे सबसे भी भयानक नरक है अनंत काल वाला नरक। ഈ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആഗ് की झील अंतिम नरक. और ये आग की झील अंतिम नरक। ഇവിടെ വരുന്നത് ആരാണ്? यहाँ पे कौन आता है? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. एक बार और ध्यान दें। നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്നാണ് ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് മസീഹ് വിരോധിയെ കുറിച്ച്. और एक और विषय हम आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് വിവിധ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നതായ 7 വർഷക്കാലമുണ്ട്. और एंटी क्राइस्ट जो है एक दिन धरती पे आएगा और सारा भूमि में वो राज करेगा। അവനെ ഈ ഒരു കാലമാകുമ്പോൾ ഈ നരകത്തിൽ അവരെ തള്ളും, എന്നേക്കുമായി നിത്യ നരകത്തിൽ തള്ളും. और लेकिन एक दिन वो आएगा, वो अनंत काल वाला नरक में ये एंटी क्राइस्ट को भेज दिया जाएगा। ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ അല്പ പ്രയാസമുള്ളതാകയാൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। ഇത് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചന കാലക്കണക്കുണ്ട്. और ये होने का एक नित्य समय है। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 20-ാം വാക്യം उसका 20वां वाक्य। മൃഗത്തെയും അതിനു മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതായത് സാത്താന്യ ദുർഗത്തെ, സാത്താന്യ അധിപന്മാരെ ബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ऐसे लोग जो है वो नरक में चले गए। ഈ വിഷയം വളരെ സ്മൂത്തായി നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കും. പഠിക്കാനുള്ള വിഷയമാണത്. और ये एंटी क्राइस्ट के बारे में आने वाले एपिसोड में हम डिटेल में हम सीखेंगे। ഈ കൃപായുഗം ഈ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ये कृपा युग का काल खत्म होने के बाद നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കളെ नरक में पड़े हुए वो मनुष्य के जन ഒരു വലിയ വെള്ള സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് ന്യായവിധിക്കായി കൊണ്ടുവരും. और जिनका मृत्यु हो गया वो सारे जो हैं आत्माएं सफेद सिंहासन के सामने आएंगे അവിടെ ന്യായവിധിക്കായി കൊണ്ടുവന്ന് ന്യായവിധി കഴിയും. और वहां पे आने के बाद उनका न्याय का विधि होगा। എല്ലാവരെയും ന്യായം വിധിക്കും. सबका न्याय होगा। അതേപോലെ തെറ്റിപ്പോയ ദൂതന്മാരെയും ന്യായം വിധിക്കും. और जो गलत रास्ते गए वो दूत गणों का भी न्याय होगा। ന്യായം വിധിച്ചിട്ട് തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന തീപ്പയിലേക്ക് എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളയും. और न्याय होने के बाद आग से भरा हुआ झील में उनको डाल दिया ലേക്ക് जाएगा। ഓഫ് ഫയർ ദ ഫൈനൽ ഹെൽ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. आग की झील आखिरी नरक। ആ നരകത്തിൽ മനുഷ്യാത്മാക്കൾ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരും. और वो आग झील में भी गलत काम किए लोग भी वहां जाएंगे। പാപം ചെയ്ത ആത്മാക്കൾ മുഴുവൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. पाप किए हुए सारे लोग उसमें जाएंगे അതിന് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ടാത്മശക്തികൾ മുഴുവൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. और उसमें प्रेरणा देने वाले दुष्ट आत्माएं भी वहां जाएंगे। ലൂസിഫറും അവന്റെ ശക്തി ദുർഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. लूसीफर और उसके भी जन वहां पे जाएंगे। പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. पिशाच और उसका नित्य अग्नि का जल भी जगह है वो। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്ക്ക നിത്യ നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം. और आप मेरे प्रिय जनों आप लोग से एक बात करके यहाँ रोकना चाहता हूँ। തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയായ നിത്യ നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. और आग से भरा हुआ एक नरक है और वो सत्य है। ഇത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ये मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया। പിശാചിന് അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. पिशाच और उसके दूत गणों के लिए बनाया गया है। അവന്റെ ഹിതപ്രകാരം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാക്കളും ഈ നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. और जो भी वो पिशाच का साथ चलता है उसके सोच रखता है वही मनुष्य उसके साथ नरक में जाएगा। ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. इस दुनिया में कैसे भी जिए उसका पूरा स्वतंत्रता हमारे पास है। ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് ദൈവവചന പ്രകാരം സത്യമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. और हम जो यहाँ पे कह रहे हैं ये सारा प्रभु के वचन में से सत्य बात को हम कह ഇത് रहे हैं। എന്നേക്കും വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറാത്ത നിത്യവചനത്തിന്റെ സത്യമാണ്. अब प्रभु का वचन बिल्कुल सत्य है और इसमें से एक अक्षर बाहर आएगा नहीं, ना ही एक अक्षर अंदर आएगा। കോടാനുകോടി യുഗങ്ങൾ നരകത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടണമോ, करोड़ों युग साल आप नरक में बिताना चाहते हैं, അതോ തേജസ്സിന്റെ നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമോ? या फिर परमेश्वर जो तेजोमय है और तेजस्वी से भरा हुआ है उनके पास रहना चाहते हैं? മതങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. अनेक मत हैं ബൈബിൾ പറയുന്നു लेकिन वचन पवित्र वचन यह कहता है മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. कोई और किसी में भी उद्धार नहीं पा सकते। और നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ हमारी रक्षा के लिए आकाश के नीचे മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ मनुष्य के बीच में രക്ഷയ്ക്കായി വേറൊരു നാമവും ഇല്ലവേ ഇല്ല. रक्षा के लिए और कोई भी नाम नहीं है। ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं? നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. आप स्वीकार करें या तिरस्कार करें। സ്വർഗം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, स्वर्ग एक नित्य सत्य है, നരകവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. एक नरक भी है, वो भी एक सत्य है। നിങ്ങൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും? आप कौन सा चुनाव करेंगे? ഇത് നിത്യ സത്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിടുന്നു. ये नित्य सत्य है, ये मैं आज यहाँ पे बोलकर रोकना चाहता हूँ। സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ,
हमारे प्रभु यीशु ഈ मसीह, വചനം കേട്ട ജനത്തെ അവിടുന്ന് ഓർക്കണമേ. ये वचन जो सुने हैं वो जन को आप याद करना, പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരം കൊടുക്കണമേ. पाप से आप उनको मन फिराना, ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം അവർക്ക് മാനസാന്തരവും രക്ഷയും നൽകണമേ. प्रभु की इच्छा के अनुसार मन फिराव और रक्षा उनको देना, നിത്യമായ സ്വർഗം അവർക്ക് അവകാശമാക്കുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. नित्य अनंत काल तक रहने वाला स्वर्ग में उनको एक जगह देना, ദിവ്യ സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകണമേ. परमेश्वर की शांति उनको प्रदान करना, അവിടെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കണമേ. हर रोग को आप चंगा करना, അവരെ വ്യക്തികളായി കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. और हर एक व्यक्ति और उनके परिवार को आशीष दें। യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, ആമേൻ. आमीन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। ये नरक हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, शैतान के लिए और उसके दूत गणों के लिए है ना। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। आपके सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आने वाला वीडियो हम बताने वाले हैं, हमारे पास जी समझाने वाले हैं इटर्निटी के बारे में, अनंत काल के बारे में। अनंत काल क्या होता है? हम कितना दिन जीवित रहते हैं? 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100। उसके बाद तो हमारा मृत्यु होना है, लेकिन उसके बाद क्या? अनंत काल है ना। तो वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वेट कीजिएगा। जय मसीह।